అంశానికి మనం వెళుతూ కొనసాగుదాం. మనం ఇంతవరకు చూసాము యుద్ధాలకు, పోరాటాలకు, కలతలకు, కలవరాలకు కారణం ఏమిటి అనే పెద్ద ప్రశ్న. ఆ ప్రశ్నకు జవాబు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన కారణం చేత నేను ఈ సందర్భమందు ఈ యొక్క అంశాన్ని మీతో పంచుకుంటాను. ఎక్కడికి వెళ్ళినా అదే చెప్తాను, కొత్తదేం చెప్పను. ఎందుకు చెప్పనయ్యా అనంటే నాకున్నది నేను చెప్తాను, నాకు లేనిది నేను చెప్పను. దేవుడు అందరికీ కూడా ఒకటే ఇవ్వడు, ఒక్కొక్కరికి ఒకరు ఇస్తాడు. అందుకని లేఖన భాగాలను మనము సరైన రీతిగా గుర్తిస్తే మన సమస్యలకు కొంతవరకు పరిష్కారం అవుతుంది. ఫస్ట్ we must know the scriptures, that is important. Not only knowing the scriptures, we must have the power thereof. Because we don't have the power, we commit mistakes. Because he is a child, he behaves like a child, that's all. That's why in the scriptures we can see children. Where can we find children in the Bible? New Testament. Where can we find childish behavior in New Testament? నూతన నిబంధనలో పిల్లవారి చేష్టలు చేసేవాళ్ళు ఎక్కడున్నారు? 1 Corinthians chapter 3 అటు చూడండి, ఆ 3లో చూడండి. వీళ్ళంతా పిల్లోని చేష్టలు ఇవన్నీ. జస్ట్ లైక్ ఏ చైల్డ్ వీఆర్ బిహేవింగ్. చూడండి 1 కొరింథీ 3వ అధ్యాయం 1వ వచనం చదువుతాను. Those who are having English can read from 1 to 4. There is no necessity of yourself or yourselves to read. I will read it in Telugu and you can see it on your Bibles. చూడండి 3వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుండి. సహోదరులారా, ఆత్మ సంబంధులైన మనుషులతో మాట్లాడినట్లు నేను మీతో మాట్లాడలేకపోతిని. శరీర సంబంధులైన మనుషులే అనియు క్రీస్తునందు పసిబిడ్డలే అనియు మీతో మాట్లాడవలసి వచ్చెను. I have to speak unto you as if you are only children in Christ. ప్రభునందు మీరు పిల్లోళ్ళతో మాట్లాడినట్లు మాట్లాడాల్సి వస్తూ ఉంది. మీరు ఎవరు కాదు. That is written there. Who are we? We are children only. But God is expecting what? We should be. అక్కడే ఉందండి. ఎట్లా ఉండాలంటే మొదటి వచనంలోనండి, ఫస్ట్ వర్స్. ఎట్లా ఉండాలంట మనం? యు ఆర్ టు బి స్పిరిచువల్. మీరు ఆత్మీయులుగా ఉండాలి. మీరు ఆత్మీయులుగా ఉండాలని నేను కోరితే మీరు ఎట్లున్నారు? పిల్లోళ్ళ మాదిరిగా ఉన్నారు. దట్ ఈస్ ది మీనింగ్ దేర్. వెన్ వీఆర్ లైక్ చిల్డ్రన్, హౌ డు వీ బిహేవ్? పిల్లలుగా ఉండేటప్పుడు ఎలా మనం ప్రవర్తిస్తాం? చూడండి 2వ వచనం చూడండి. అప్పటిలో మీకు బలము చాలకపోయినందున పాలతోనే మిమ్మును పెంచితిని గాని అన్నముతో మిమ్మును పెంచలేదు. మీరింకను శరీర సంబంధులై ఉండుట వలన ఇప్పుడును మీరు బలహీనులై ఉన్నారు కారా? ఆర్ యు నాట్ వీక్ నౌ? సెకండ్ వర్స్, వన్ ఆఫ్ యూ read it in English loudly and clearly. I gave you milk, not solid food. But you are not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. But since there is a jealousy and quarreling among you, are you not worldly? So it is written worldly.
I think that is not the King James Version, isn't it? NIV. NIV. So we are also NIV people like. So King James Version, one of you can read it. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. For ye are not yet carnal, whereas there is among you envy and strife. And So second verse, what is written? కార్నల్ బలహీనులై ఉన్నారు కారా నుండి దానికి మీకు ఫస్ట్ వర్స్ బెటర్. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Babes in Christ. That word is very clear there. You are still, who are these people? Babes. No, actually they belong to Corinthian church. They are bought by the precious blood of Jesus. They are children of God. They are the people who do have all the gifts. Be careful this. What do they have? What do they have? They have got every gift. You see, first chapter. Chapter 1, verse 5 and 6 in Telugu, but I do not know in English. 5 and 6. క్రీస్తును గూర్చిన సాక్ష్యము మీలో స్థిరపరచబడినందున ఆయన యందు మీరు ప్రతి విషయములోను అనగా సమస్త ఉపదేశములోను సమస్త జ్ఞానములోను ఐశ్వర్యవంతులైతిరి. సెవెంత్ వర్స్. గనుక ఏ కృపావరమునందును లోపము లేక మీరును మన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూచుచున్నారు. 7th verse, one of you read it in English please loudly. King James Version. So that you come short in no gift, eagerly waiting. You come short in no gift. No gift. That means All gifts. They are all. మీరు అట్లా చెప్పకపోతే నేను ఎట్లా కొనసాగుతానండి? నేనేమో చిన్నోడిని, మీరేమో అంతా స్కాలర్స్. మీరు స్కాలర్స్ అయిన వాళ్ళు మాకు కొంచెం చెప్తే కదా మేము కూడా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళడానికి. You lack No gift. in no gift. That means you have got all gifts, but what is lacking in them? In nutshell you can tell, because you are all experts. Every day new speaker, that is the problem. Why problem means, one brother told, what to remember, what not to remember, that is the problem. Because nowadays, very nice sermons, no doubt about it, wonderful truths, people are after. Good. Knowing the scriptures is not wrong. It is very, very good. What is lacking in Corinthian church? Spiritual. They are not spiritual. What is that spirituality? All of you know pretty well. What is lacking in Corinthian church? We can say in nutshell, 13th chapter. Love. Love. You lack null. I mean to say, you lack love means, what is the love? What is love means not Laila Mazulu love. Or parents loving children, sisters and brothers loving their own kith and kin, or brothers and sisters. You know pretty well. There is no necessity of giving any explanation unto this one. What is that love? Agape love. Agape love means heavenly love. What is meant by heavenly love? Loving the sinner. Loving the, who can say very boldly, putting your hands on your chest, I can love the sinner. I can love the sinner, who can say? That is the lacking. You have got all the gifts, no doubt about it. But you don't have love. What, Brother Ted? What I am telling, are you able to understand?
I understand clearly. Are you able to understand? Yes, clearly. What do we lack? Love. That's all. As a Corinthian church. What is lack? Love. What is one by love? Love means nothing but God. 1 John 4:8. Quickly, please. Quickly. 3:30, brother? 3:30, no? Okay. 3. Don't say 3:30 there. 4:8. First John chapter 4, verse 8. దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి. Yes, enough. In English? He that loveth not knoweth God. God is love. God is love. God is, that's all. So God is love. You don't have love. That means you don't have God. But what do we have, Corinthians? Pardon? Pardon? You have got all gifts. You have got all gifts. But one thing which is very, very important, which is going to be forever and ever, which the Lord is expecting from us, is nothing but love. What is that love? God is love. What does it mean God means? So Galatians chapter 4 verse 19. Galatians, book of Galatians chapter 4 verse 19. That is the problem everywhere. That's why we will have one, what? Mark, a circle. So this is mine. So I must be here only. We don't want anybody else. No. Why, we don't have that spirituality. 4:19. 19, I'm sorry, 1:9. 4:9, I'm sorry, 3:19. I'm sorry. Galatians book of 3:19, 4:19 only, I believe. 4:19, 4:19 only. 4:19. I'm sorry, 3:19 only. Sorry, please. 3:19. After coming here, I am also going away. Because of the presence. అలాగైతే ధర్మశాస్త్రం ఎందుకు? Book of Galatians 3:19. అలాగైతే ధర్మశాస్త్రం ఎందుకు? ఎవరికి ఆ వాగ్దానం చేయబడెను? You made me commit a mistake. 5:19. Not yours, mine only, 4:19. That's why after coming over here, from north to east, east to north, south to... Right. నా పిల్లలారా, క్రీస్తు స్వరూపం మీ యందు ఏర్పడు వరకు మీ విషయమే మరలా నాకు ప్రసాదించు. That is the most important thing. What is that? Image of Jesus may be formed in us. Image of, what, Brother Ted, what is written there? 4:19. Yes. My little children, of whom I travail in birth, again unto Christ be formed in you. Christ be formed in you. That is important. Not having gifts. Nowadays people are after the gifts. If a nice healer is there, people will be after. Suppose you have already sent flyers about me, for example. What is that? Brother Andrew is coming. He's a wonderful healer. God has given him the gift of healing. If you send flyers, I think this place is not sufficient. Do you mean, am I right or wrong? Huh? Am I right or wrong? You're right. Suppose I am having the gift of casting away devils. It is known to Atlanta, whole city. Then how people will behave? ఏం చేస్తారంటే పిల్లలు, నేను ఇక్కడ పోతే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాను, ఇక్కడ పోతే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాను. You can sit with Brother Ted, no? నేను తెలుగు పోతాను, కొంత తొందరగా అయిపోతుంది. అదర్వైజ్ డిఫికల్ట్. ఎందుకంటే బ్రదర్ టెడ్ గారికి ఇంగ్లీష్ కావాలా, మనకేమో తెలుగు కావాలి, నాకేమో ఇంగ్లీష్ రాదు. ఇటు పోయి అటు పోతే పెద్ద కష్టం అవుతుంది. గమనించండి, ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను. సో
మొదటి కొరింథీయులకు రాసినటువంటి పత్రికలో మనం చూసేటువంటిది ఏంటంటే ప్రేమ అనేటువంటిది లేదు మీ దగ్గర. మీ దగ్గర ఏముంది? అన్ని వరాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటంటే వరాలు అనేటప్పటికి పరిగెత్తుకొని వస్తారు అందరూ. కానీ దేవుడు వరాన్ని కోరలేదు. ప్లీజ్, అందుకని we must know the scriptures. లేఖనాలను మనం ఎరగాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లేఖనాలు ఎరగకపోతే మాత్రం వీ కమిట్ మిస్టేక్స్, మనం తప్పులు చేస్తాం. ఈ దినాల్లో మనుషులు ఏంటంటే ఎంత మంచిగా ఉంది అనుకోండి వెంబడబడతాం. ఇట్స్ న్యాచురల్, ఎవరికైనా అంతే. ఆ షాప్లో సస్తాగా దొరుకుతాయి ఏంటివి కూరగాయలు, చాలా బెస్ట్ కూరగాయలు దొరుకుతాయి అంటే ఏం చేస్తామండి మనము? పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిపోతాం, ఎవరైనా వెళతాం, న్యాచురల్. అదే ప్రకారంగా మనుషులు కూడా అంతే. ఏదో కొన్ని మర్మాలు చెప్పినామనుకో, ఇక్కడ నేర్చుకోను అక్కడ నేర్చుకోను, ఏ పుస్తకంలో చదివో లేకపోతే ఎవడో చెప్పింది వినేసో అదే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాం. మనమేమనుకుంటాం, ఏం జలరా వీడు అంటాం. అసలు దయ్యం వాడే. నీకు అర్థం కాలేదు నేను చెప్పేది. కాబట్టి మన ఈ దినాల్లో మనుషులు ఏంటంటే దే ఆర్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ గిఫ్ట్స్ కొరకు వెళుతున్నారు. కానీ గిఫ్ట్స్ కాదు, గిఫ్ట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ అబౌవ్, ఫ్రీలీ గివెన్. మీరేమనుకుంటారు నాకు తెలియదు. వరాలు దేవుడు ఏమిచ్చాడండి? ఫ్రీగా ఇచ్చాడు, ఉచితంగా ఇచ్చాడు. ఏంటివి? గిఫ్ట్స్. కాబట్టి నిత్య జీవం అనేది కూడా ఒక గిఫ్టే. పాపము వల్ల వచ్చు జీతం మరణం. అయితే దేవుని కృపావరం మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసునందు నిత్య జీవం. కాబట్టి రక్షణ అనేటువంటిది మన వల్ల కలిగింది కాదు. నేను ఎంత భక్తి కొన్నో తెలుసా? నేను కళ్ళు తాగను, సారాయి తాగను, చుట్ట తాగను, బీడీ తాగను, వ్యభిచారం చేయను, దొంగతనం చేయను, అన్యాయం చేయను, అమ్మో గుడి కడతాను, పాస్టర్ల గారికి కావలసిన కడుపు నిండా పొట్ట నిండాకు బువ్వ పెడతాను, ప్యాకెట్ నిండా కవర్లు ఇస్తాను, అంతా చేస్తాను, అన్నీ చేస్తాను, ఇంత మంచి వాడిని నేను. పరిసయ్యుని అంటారు చాలామంది క్రైస్తవులు. నో ప్లీజ్, నువ్వు ఎన్ని చేసినా లోపలుండే కంపు పోదు. ఏమా పోతా తల్లే? ఎవరు మాట్లాడరే? ఎవరిది పోదు, నీది పోదు, నాది పోదు. అది ఎప్పుడు తెలిసింది నాకు? బైబిల్ నా స్నేహితుడు నాకు ఇచ్చిన తరువాత నా రంగు తెలిసింది. అందుకే దైవజనుడు భక్సింగ్ గారు చెప్తుంటారు, కొంతమంది కంటే ఉన్నట్టే చూపిస్తేనంటే ఒప్పుకోరట, అది కప్పాలంట బాగా. మీకు అర్థమవుతుందంటే ఒకసారి చెప్తేనే విన్నాము, మీరు కూడా విని ఉంటారు కూడా. మొట్టమొదటిగా బాబిలోన్లో అద్దం కనుక్కున్నారంట. అద్దం, మిర్రర్. ద మిర్రర్ వాస్ ఇన్వెంటెడ్ ఇన్ బాబిలోన్ ఇట్ సీమ్స్. అది ఎక్కడ కనుక్కున్నా నాకు తెలియదులే కానీ విన్నా నేను. మళ్ళీ అది ఎక్కడ చెప్పిన తప్పు ఇతడు చెప్తూ ఉంటాను. క్రిటిసిజం ఫస్ట్ ఉంటుంది మనకు, అంతకంటే ఏముంటుంది. అయితే ఒకడు ఏం చేశాడట, ఆ అద్దం ఫస్ట్ టైం వచ్చింది కదండి, సంతలో పెట్టుకున్నాడు మార్కెట్లో. అద్దం అంటే అద్దము, మాయదారి అద్దము, ఎంత సుందరాంగుడవు నీవు, ఎంత అందగాడవు మన్మధుడువు నీవు, నీ కురులు ఎట్లున్నాయి, నీ ముఖం ఎట్లుంది, నీ ముక్కు ఎంత బాగుంది, నీ కలర్ ఎంత బాగుంది, కావాలంటే చూడు అని చెప్పారు. ఏం చేస్తున్నాడండి? ఆ అద్దాన్ని గురించి ప్రచారం చేస్తున్నాడండి. ఆ ప్రచారం చేసేటువంటి సందర్భంలో ఒకడు వాస్తవంగానే మంచోడు వచ్చాడు. చూస్తాడు, ఎత్తుకున్నాడు, మంచి చిలక ముక్కు, బంగారు రంగు, అని కురులు అవన్నీ చూసి ఆహా ఇంత అందంగా ఉన్నానా నేను అనుకో, నాకు అద్దం తీసుకున్నాడంట వాడు. మీకు అర్థమవుతుంది కదండి నా భాష? ఏం డానా? అద్దం తీసుకున్నాడు. అట్లా అందరూ వచ్చారట. అందరూ ఒకరొకరు వచ్చారు, తమ చూసుకోవడము, అరే ఇంత బాగున్నా అద్దం తీసుకున్నాడు. అయితే తర్వాత ఒక ఆయన వచ్చాడంట. ప్లీజ్ ఏమనుకోవద్దండి, ఒక నల్ల ఆయన వచ్చాడట. మీకు అర్థమవుతుందండి? ఇవన్నీ ట్రాన్స్లేషన్ చేయొద్దు. ఆ నల్ల ఆయన వచ్చేటప్పటికి ఇటు చూసుకున్నాడంట. చూస్తూ దొడ్డ పెదవులు ఎట్లున్నాయి? లావులో ఉన్నాయండి. వెంట్రుకలు ఎట్లున్నాయండి?
ఎట్లున్నాయంటే ముళ్ళ పందుకుంటాయి చూడండి అట్లున్నాయంట. బొగ్గు మాదిరి ఉన్నాయంట, బొగ్గు మాదిరి ఉంటుంది. హే నేను ఇంత దరిద్రంగా ఉన్నానా అని చెప్పి మిర్రర్ ఏం చేసి పగలు కొట్టాడట. అంటే అది బాగలే, నేనే బాగున్నానని. అట్లా కొద్దిమందికి ఏంటంటే రంగు చూపిస్తే ఇష్టం ఉండదు. కొంతమంది పగల కొట్టాలి, ఎవరిని పగల కొట్టాలి? నేను పీటర్ ఆండ్రూ బ్రదర్ కానీ పగల కొట్టాలి. వాడే కదా అర్థం ఇప్పుడు అన్నట్టు, నేను కాదు అర్థం, వాక్యం అర్థం బాబు. లేనిపోని గొడవ చేశారు. నన్ను చూస్తే మీకేం వస్తుంది? ఏం చూడాలి? వాక్యం. వాక్యమే అర్థం వల్లే పనిచేస్తారు. మీకు తెలుసు కదండి. ఈ వాక్యం ఏంటంటే మన నిజస్థితిని మనకి ఎత్తి చూపిస్తారు. మన రంగంతా చూపించేది వాక్యం. అదే వాక్యం ఇప్పుడు ఇంతవరకు ప్రార్థన చేశారు మంచిగా. అందుకని ఒక నోయల్ బ్రదర్ అన్నాడు, ఇంకా ముందుకెళ్ళి చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఇది అని. నా గ్రహింపులో ఉండేది నేను చెప్తాను. అంతకంటే నేనేం చెప్తా కూర్చుంటాను. కొంతమందికి చెప్తే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. ఇట్లా వాళ్ళు చాలామంది చూసినాము అంటారు. మనం ఏం చేస్తాం? ఓకే అనాలి. మనం అంతకంటే ఏముంది? నేను చూడనంత మాత్రం నేను ఎందుకు కంగారు పడాలి? నేను సంతోషంతో అంగీకరించాలి. గాడ్ హ్యాస్ నాట్ అలౌడ్ అని. కాబట్టి ప్రియులారా, కొరంథీ చర్చలో ఏం తక్కువ ఉంది చెప్పండి? ఆ ప్రేమామయుడిని యేసుక్రీస్తు ప్రభువే నిత్య జీవం అని మనం చూసాం. మనమందరము కూడా మరణానికి పాత్రం ఒకప్పుడు. అయితే మరణానికి కారణం పాపం. పాపానికి నిర్వచనము దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమించుట. ఏదేను తోటలో ఆదాము దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమించాడు. పరిశుద్ధుడైన దేవుని కుమారుడు పాపాత్ముడయ్యాడు. పాప ఫలితమే మరణం. ఇప్పుడు ఈ మరణం పోవాలంటే పాపం తీసేసుకోవాలి. పాపము తీసేసుకోవాలి అని అన్నట్టయితే మతాలన్నీ ఏమంటున్నాయి? నేను చేసిన పాపం పోతుందేమో అని దానాలు, ధర్మాలు, మతములు మార్పిడులు, యోగాభ్యాసాలు, ఉపవాసాలు, వ్రతములు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అందరూ. అదే ప్రకారంగా క్రైస్తవులు కూడా పేరు మార్చుకోవాలా సారు? పేరు మార్చుకోవాలి. ఏం పేరు మార్చుకోవాలి బాబు? అదిగో నా పేరు ఇంతకు ముందు మారయ్యా, ఇప్పుడేంటంటే మత్తయ్య కదా. నీకేం పేరు రా అని ఒక చోట అంటే ఒక చోట అన్నారు స్కూల్ దగ్గర, నీకేం పేరు కావాలనుకున్నాడు నన్ను. అరే ఏం పేరు కావాలంటావు ఏందిరా నువ్వు సరిగ్గా చెప్పరా? ఏం పేరు అంటే స్కూల్లో పేరు కావాలన్నా గుడిలో పేరు కావాలన్నా అడిగాడు. నేను అన్నాను అరే ఇది గమ్మత్తుగా ఉంది అని నేను చెప్పాను. స్కూల్లో పేరు చెప్పు అన్నా. స్కూల్లో పేరు ఏం పేరు అంటే అంకుల్ గోపాల్ అన్నాడు. మీకు అర్థమైందా? అరే చర్చిలో పాల్ అన్నాడు. మీకు అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు పేరు మార్చుకుంటే పరలోకం పోవు సారు. బైబిల్ అంతా చదివినా పోవు సారు. పరిసయ్యుడు వలె నేను ఇలాంటి చోరుడును కాదు, ఇలాంటి దొంగోడు కాదు, ఇలాంటి వీడు కాదు, ఈ సుంకరి వలె నేను కాదు, వారానికి 2 సార్లు ఉపవాసం ఉంటున్నాను, నేనేం పాపం చేసినానయ్యా, నేనేం పాపం చేయలేదు అని అంటారు చాలామంది. వాళ్ళంత వరస్ట్ సిన్నర్స్ ప్రపంచంలో ఉంటారు. ఏమి చేయరు కదండి వాళ్ళు. ఆ చేయని వాళ్ళు ఏమంటారంటే స్వనీతి అంటారు. దాన్ని ఏమంటే సెల్ఫ్ రైచియస్నెస్ అంటారు. ఆ స్వనీతి ఉండేటువంటి మానవుడు యేసు ప్రభు యొక్క నీతిని ఒప్పుకోడు సుమా. ఒప్పుకోడు. నేనేం పాపం చేసినానయ్యా, నేనేం పాపం చేసినా? పుట్టుకతోనే క్రైస్తవుడు నేను ఏ పాపము చేయలేదు, ఏ సినిమాకు పోలేదు, ఏ సిగరెట్టు తాగలేదు, ఏ దొంగతనము చేయలేదు, ఏ అబద్ధము చెప్పలేదు, ఏ అన్యాయము చేయలేదు. నాలాంటి మంచివాడు ఎవరున్నారు ప్రపంచంలో అని ప్రతి వారు కూడా అనుకుంటారు. చాలా మంది ఉన్నారు. ఏ మతం లేరండి భక్తులు. నన్ను అడిగితే క్రైస్తవుల కంటే కూడా ఇతర మతస్థులు బెటర్. నేను చెప్తాను, మీరేమన్నా అనుకోండి, సమస్య లేదు నాకు. ఏం పీటర్ అన్నా ఇట్లా చెప్పినావంటే నెక్స్ట్ టైం రానేవని అంటావా? నువ్వు రాలేకపోతే ఇంకా సంతోషం నాకు. నేను దానికేం ప్రాకులాడు. నాకు దునియా అంతా ఉంది. మా ఊరు చేసుకుంటే చచ్చిపోతున్నా నేను. మీకు అర్థమవుతుందా అండి? మనకంటే భక్తి పరులు ఉన్నారు. నేను చెప్తాను, మామయ్య గారి పేరు వెంకటనారాయణ. ఆయన సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్గా పనిచేశాడు, రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్. తిరుపతి ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీలో
ఒక మెంబర్ ఆయన, ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీలో ఒక మెంబర్ అండి. ఎంత భక్తిపరుడు అంటే అంత భక్తిపరుడు. నేను అటువంటి వాళ్ళని క్రిస్టియన్స్ కూడా నేను చూడలే. నేను పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు నా భార్యను ఆయన గుణాలు గమనించాను. అంత భక్తిపరుడు. ఎంత భక్తిపరుడు అంటే నాకే ఒక్క మాట నా భార్యను కోపం వచ్చి, మా పెద్దోడిని కన్నది, మంచం మీద పడుకోన్నది, రాత్రిలో 1 గంట ఆ ప్రాంతంలో, నవ్ యూ కెన్ ట్రాన్స్లేట్ ఫర్ నో ప్రాబ్లం, ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే లేకపోతే వద్దులే, మంచం మీద పడుకున్నాను. ఏం చేసిందంటే పిఠాపురం నుంచి ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి ఎండు చేపలు తెచ్చారు ఎవరో. ఆ ఎండు చేపల పొట్లం మంచం కింద పెట్టారు. మీకు అర్థమైంది కదా? ఆ కింద పెట్టేటప్పటికి ఏమైంది, చేపలకు వాసనకి చీమలు వచ్చాయి, బారుకు వచ్చినాయి. ఆ బారుకు వచ్చినప్పుడు మధ్యలో 1 గంటకు వచ్చాను, బయటికి వెళ్ళి సేవకి వెళ్ళి, లైట్ అయ్యి కానీ బారుకున్నాయి. ఏంటివి? నేను అనుకున్నాను చీమలు బెడ్ మీద పోయినాయేమో. చిన్నారి బిడ్డవాడు 4 months వానికి ఎక్కినాయేమో నేను అనుకున్నాను. నా కోపం వచ్చి, వేదవా ఏం కళ్ళు కనపడలేదా, చీమలన్నీ పైకి ఎక్కుతా ఉంటే ఏం నీ సెన్సేషన్ ఉందా లేదా అని అన్నా. మీకు అర్థమవుతుంది కదండి? ఆ తిట్టుడు ఎవరికి? ఫ్రంట్ రూమ్లో ఉన్న మా మామకి వినపడేది. మామకి వినపడితే మరుసటి రోజు ఆయన నుండి అక్కడ పడుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు, వెళ్ళిపోయాడు, వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోయాడు. అమ్మా, ఆ మాట నేను వినలేను తల్లి, వేదవా అన్నాడు నిన్ను. ఏం తప్పు చేశావమ్మా? వేదవా అని చెప్పింటే నేను వినలేనమ్మా అంటే ఎంత మంచోడు అర్థం చేసుకోండి. నన్ను ఒక మాట అనొచ్చు కదా, ఏమరా అల్లుడా, పనికిరానివాడా, వేదవా, నువ్వు వేదవా, నా బిడ్డను వేదవా అంటావా? ఇది నాళ్ళు కొద్దిమంది అత్తామామలు ఇదే చదువు పెడతారు. మరి వేదవా, వేదవదానా, దరిద్రురాలా, ఎట్ట దొరికినావు మాకు, మా బిడ్డని ఇట్లా కొడతావురా నువ్వు అని అంటుంటారు. మన క్రిస్టియన్సే మళ్ళీ ఆరాధనలు చేస్తారు జోరుగా. నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ మాట గమనించండి. అంత మంచివాడు ఆయన, కానీ యేసు ప్రభును నమ్ముకోలేదు. అయితే ఒకసారి ఆయనకి ఏమైందంటే లివర్ క్యాన్సర్ వచ్చింది, కర్నూలులో అడ్మిట్ అయ్యాడు. దేవుడు అక్కడ దర్శించాడు. ఏమని దర్శించాడంటే, నేను ఇంత భక్తి కలిగి జీవించాను, ఇంత నమ్మకంగా జీవించినాను. ఆయన ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగంలో 200 మందికి పైగా ఉద్యోగాన్ని పెట్టించాడట వాళ్ళ బంధువులందరూ వచ్చిన వాళ్ళని. ఇంత మంచివాడుగా నేను జీవిస్తుని, కానీ నాకెందుకు ఈ క్యాన్సర్? అంతకుముందు వస్తూ పోతూ ఉన్నాడు, వింటనే ఉన్నాడు. కొంతమంది గాస్పల్ ప్రూఫ్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఎంత చెప్పినా మారు మనసు, అరే పోరా అది మాకు మామూలే, నువ్వే అందరూ చెప్పేది అంటారు. కొంతమంది మెసేజ్ ప్రూఫ్ ఉంటారు. అర్థమైందా అంటే, ఎట్లయితే వాటర్ ప్రూఫ్, ఫైర్ ప్రూఫ్ ఉంటాయో వాచిల్లో, అట్లా కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు గాస్పల్ ప్రూఫ్. నువ్వు ఏమైనా చెప్పుకో, నాదే నీది. అట్లా మా మామ కూడా అట్లే ఉన్నాడు. మా పెద్దవాడు 2 years అట్లా ఉన్నాడు. యేసు ప్రభు నమ్ముకోకపోతే తాతయ్య నిన్ను పెనుములో చేపలేసి ఫ్రై చేస్తారే, అట్లా యేసు ప్రభు నిన్ను కూడా నరకంలో ఫ్రై చేస్తారంటే ఆ బోధ వినలోకి వెళ్ళిపోయాడు. మీకు అర్థమవుతుందా అండి? ఏంటండి ఎప్పుడూ బోధనా? బాబోయ్ ఏమరా నాయన నన్ను ఫ్రై చేస్తారు మీరు అనేవాడు. ఎంత చెప్పినా వినలేదండి ఆయన. నేను ఒకసారి 7 మాటల గురించి చెప్తున్నాను, గుడ్ ఫ్రైడే. ఆ మాటలు విన్నప్పుడు ఆయనకి ఏదో కొంచెం లోపల తట్టిందట. నేను కూడా దీన్ని చదవాలని చదువుతున్నాడు అంతే. కానీ ఒకే మాట ఆయనకి చెప్పాను. ఏం చెప్పానంటే, వ్యభిచారము అంటే బయట చేస్తే కాదు వ్యభిచారం. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలామంది అట్లాంటి యేసు ప్రభుని ఎందుకు నమ్మాలి? యేసు ప్రభువు తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు. యేసు ప్రభువు తప్ప వేరొక మార్గమే లేదు. యేసు ప్రభువు తప్ప వేరొక జీవమే లేదు. ఆయనే యేసు రక్తము ద్వారానే మానవునికి పాప పరిహారార్థం అని చెప్తే
అన్నాడు. లేక కూడా పెట్టలే ఆయన. అయితే హృదయములు పాపపు తలంపు తలంస్తేనే వ్యభిచారం, మోహపు చూపు చూస్తేనే వ్యభిచారం అని చెప్తే అది ఆయన కొంచెం తట్టింది, లోపల తట్టింది. ఎప్పుడైతే ఈ క్యాన్సర్ జబ్బు వచ్చిందో, ఆ క్యాన్సర్ జబ్బు వచ్చినప్పుడు రియలైజ్ చేశాడు. ఏమని? నేను ఇన్ని దేవుడికి మొక్కాను, ఇంత పూజ చేశాను, కానీ ఈ రోగం ఎందుకు వచ్చింది నాకు? ఈ రోగం ఎందుకు వచ్చింది నాకు బాబోయ్ అని అప్పుడు చూసుకో, గుర్తుపెట్టుకో. ఈ వచనం ఆయన గుర్తుకొచ్చిందంట మనసులో. అరే, హృదయాంతరములు కోపము, ద్వేషము, స్వార్థము, గర్వము, కామపు కోరికే, కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మత్సర అరిషడ్ వర్గాలు లేని మానవుడు ఎవరున్నాడు? ఎవరున్నారు అలాంటి మానవుడు? నువ్వు ఏ మతమైనా అనుసరించుకో, మాకు అనవసరం. ఈ పాపపు స్వభావము లేని మానవుడు ఎవరన్నా ఉన్నారండి? ఎవరన్నా ఒక్కరుండి చేయి పైకి చూపిస్తే నేను వాళ్ళ ఫోటో తీసుకుంటాను, ఎంత ఖర్చైనా పర్లేదు, ప్రపంచమంతా దాన్ని ప్రకటింప చేయడానికి ప్రయాసపడతాను. ఎవరన్నా ఉన్నారండి? ఉన్నావా బేట? ఎవరన్నా ఉన్నారయ్య గారు? తలంపు లేని మానవుడు ఎవడు లేడు. ఈ పాపాన్ని తీసివేసుకుంటే మన చేత కాదు. పాప ఫలితమే మరణం. కాబట్టి మానవుల యొక్క నీతి క్రియలన్నీ కూడా మురికి పేలికలు. అందుకని ఆ పరమాత్ముడు ప్రేమించి కాలము సంపూర్ణ లోకానికి వచ్చి మన శిక్ష యావత్తు సిలువలో భరించి మనకు బదులు రక్తము కార్చి చనిపోయి సమాధి తిరిగి లేచినాడు. ఆ యేసు రక్తమే ప్రతి పాపము నుండి కడిగి మన పవిత్రులుగా చెయ్యును. చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. నాకు 2 కొడుకులండి. నా పెద్ద కొడుకు యాక్సిడెంట్ చేశాడు పటాన్ చెరువు దగ్గర. పటాన్ చెరువు అని ఉంటుంది బిహెచ్ఎల్ దగ్గర, హైదరాబాద్లో, బాంబే రూట్లో. ఆ పటాన్ చెరువు దగ్గర యాక్సిడెంట్ చేస్తే దానికి నష్టపరిహారం కట్టవలసి వచ్చింది. 6,500 కట్టాలి. రాజీ కాంప్రమైజ్ అవ్వడానికి. ఎవరు కడతారు అయ్య గారు? ఎవరు కడతారు బేట? మా అబ్బాయి కట్టాలా? మా అబ్బాయి దగ్గర లేదు. నేనెందుకు కట్టాలి? మీ డాడీ కట్టాడా? ఇది ఇంతమంది డాడీలు ఉన్నారు, ఎవరిని కడతారా అంటున్నా. ఏమయ్య గారు? చూడ ఎంత మంచిగా చెప్తున్నాడు. అబ్బాయి అయితే నేను కడతాను అన్నాడు. ఇప్పుడు అబ్బాయి అంటే అబ్బాయే కదా, కానీ నీకు పుట్టలే. అందుకని ఏమంటే ఎవడు పుట్టాడో వాడు కడతాడు. అంతేనా? అంతే కదండి. ఇప్పుడు అబ్బాయి పుణ్యమా, వాళ్ళ డాడీ గారి పుణ్యమా? నేను డబ్బు కట్టాను, కడితే వానికి విడుదల వచ్చింది. ఇప్పుడు మా వాడి పుణ్యమా, నా పుణ్యమా? దేవుడు దిగొచ్చి కట్టాడేమి? వాళ్ళు చెప్తారండి మీరు. అటువంటిప్పుడు దేవుని కట్టమనాలి. చూస్తారా అండి, బుర్రలు ఎట్లుంటాయి. చాలా పెద్ద కష్టం ఇదే. ఏమయ్య గారు? లోకరీతిగా అడుగుతున్నా. అమ్మా అట్లా కదా అయ్య గారు, సారీ, మీరు ఎక్కువ చదువుకున్నారు, మాకు చదువు రాదు, దయచేసి ఏమనుకోవద్దండి. ఇప్పుడు వాడి పుణ్యం ద్వారా బయటకు వచ్చాడా, నా పుణ్యం ద్వారా బయటకు వచ్చారండి? మాటలు షార్ట్. ఏమండి? నా పుణ్యమే కానీ వాడి పుణ్యం గుర్తుపెట్టుకోండి. వాడి పాపం నా పుణ్యము ద్వారా వాడు బయటకు వచ్చాడు. ఆ రీతిగా ప్రపంచానికి అంతటికి దేవుడు ఒక్కడే, నిత్యుడగు తండ్రి. మనమంతా పాపాత్ములం. ఆదాము యొక్క అవిధేయత ద్వారా జన్మతో పాపులము, కర్మతో పాపులము. ఇలాంటి జన్మతో కర్మతో పాపులమైనటువంటి మనము మళ్ళా పరమాత్మతో సంబంధము కలిగి ఉండాలంటే పాపానికి పరిహారము కావాలి. పాపానికి పరిహారము కలుగు చేసుకోవడమే మతం. మతం ఏంటంటే పాపాన్ని తీసేసుకున్నానా అంటాయి. ఎట్లా తీసుకుంటూ పోతుంది? ఏమది? పుట్టుకతో వచ్చిన పుట్టుమచ్చ పోతుందమ్మా. అందుకే అంటాడు, పురికి మచ్చలు పోతాయా? వేప చెట్టుకు చేదు పోతుందా? నల్లోళ్ళు తెల్లగా అవుతారా? ఏదో చెప్పారు అయ్యగారు. నువ్వు పూసుకున్నా అంతే. ఆ పూసుకోవడమే మతం.
ఎంత పూసుకున్న లోపల అంతేగా. కాబట్టి నీవు నేను కూడా విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసిన పాపం పరిహారం క్రైస్తవ మతములో చేరిన పాస్టర్ గారి పైన ప్రపంచమంతా తిరిగిన బైబిల్ అంతా కూడా క్షుణ్ణంగా నేర్చుకున్న మంచి క్రియలు కలిగి ఉండిన ఈ పాపం పోదు. పాప ఫలితమే మరణం, నరకం, అగ్ని ఆరుదు, పురుగు చావు. కొద్దిమంది రక్షించబడ్డావా అని అడుగుతాడు. ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? నా పేరేంటో తెలుసా అంటాడు. ఏమోనండి నాకు తెలియదు. నీ పేరేం పేరండి అని అన్నా నేను. అంటే ఆయన ఏమన్నాడు తెలిసిన? నా పేరేం పేరు తెలుసా? రాబర్ట్ అన్నాడు. రాబర్ట్ సరేనండి, మారుమనసు పొందినావా నువ్వు అంటే మళ్ళా మాట్లాడుతావు. మా నాయన ఎవరో తెలుసా అన్నాడు. ఎవరు మీ నాయన అంటే గిల్బర్ట్ అంట. అరే బాబు, నేను అడిగేది ఏంటి, మారుమనసు పొందావా లేదా అని అడుగుతున్నాను నాయన. అంటే నేను నా పేరు రాబర్ట్ అంటే అర్థం కాదా నీకు? మళ్ళా మాట్లాడతామంటే మేము ఆయన పేరు ఏం పేరు తెలుసా? నాకేం తెలుసు, గిల్బర్ట్ అంటున్నావు. బాగానే ఉంది నాయన. అట్లా కాదు బాబు, మతములు పుట్టావయ్యా, మంచి భక్తుడు అయ్యా, నేను అభినందిస్తానయ్యా, నేను తప్పు అన్నయ్యా బాబు, మెచ్చుకుంటా నిన్ను. మారు మనసు పొందినావా? మళ్ళా మాట్లాడతాం. మా ముత్తాత ఎవరో తెలుసా? ఏమో నాకు స్టూవర్ట్ అన్నాడు. ఓహో స్టూవర్ట్ పురమా, బాపట్ల దగ్గర అన్నాడు. మీ తాత స్టూవర్ట్ కావచ్చు, గిల్బర్ట్ కావచ్చు, రాబర్ట్ కావచ్చు, ఇంకొక వర్ట్ కావచ్చు, కానీ మారు మనసు పొందావా? మారు మనసు అంటే అర్థం ఏంటి? మనస్సు మారు మనస్సు, జన్మ పునర్జన్మ. జన్మ అంటే మనం పుట్టింది అమ్మ నాన్న కడుపులో నుంచి. జన్మతోనే పాపంలో పుట్టాం నువ్వు నేను అందరం. జన్మతో భౌతిక జన్మ, పాపపు జన్మ. ఈ పాపపు జన్మను పవిత్రం చేసుకోవడం మన చేత కాదు. అందుకని ఆ పరమాత్ముడే మనలను ప్రేమించి పాపులను లోకానికి వచ్చి మన శిక్ష సిలువలో భరించి రక్తంగా చచ్చిపోయి లేచాడు. ఇది మన వలన కలిగింది కాదు, ఇది దేవుని వరమే, ఇది ఉచితంగా. ఇది మన పుణ్యము కాదు. ఎవరి పుణ్యం? దేవుని. మా వానికి 6,500 కట్టిన తర్వాత నేను ఒక పోలీస్ ఆయనతో పంపించాను డబ్బులు. ఆయన కట్టేశాడు. కట్టిన తర్వాత బయటకు వచ్చాడు. ఒరే ఇమ్మి ఎట్లా వచ్చినావురా? కాలర్ పైకి వేసుకున్నాడు. కాలర్ ఇట్లా పైకి వేసుకొని ఇట్లా వేసుకొని ఇట్లా వచ్చినావు. ఏవరా కాలర్ పైకి వేసుకొని వచ్చినావు? ఎట్లొచ్చినారు? మన ఆయన పుణ్యం. నీకు అర్థమైందా కదా? ఎవరి పుణ్యం? తండ్రి పుణ్యం. అందుకని ఎఫ్ఎస్సి 2:7-8 త్వరగా 7-8 త్వరగా. బుక్ ఆఫ్ ఎఫెసియన్స్ చాప్టర్ 2 7 and 8. కూర్చోండబెట్టను. మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు. మీ వలన కలిగింది. నేను చాలా మంచోడిని, ఏం తప్పు చేశా నేను? పుట్టుక నుంచి క్రైస్తవునే, రాబట్టు, గిల్బట్టు, స్టూబట్టు అన్నట్టుగా. నువ్వు ఏ వద్దైనా కూడా పుట్టుకతోనే మనం పాపాత్మలు పుట్టాము కాబట్టి పాపం అనేది పోదు. పాప ఫలితం మరణం. అందుకని ఆ స్వామి వచ్చి మనల్ని ప్రేమించి పాపాత్ముల్ని శిక్ష తన మీద వేసుకో రక్తంగా చనిపోయి లేచినాడు. మన మరణాన్ని మరణంతో కొట్టేశాడు. రక్షణ సిద్ధపరిచినాడు. పరలోకానికి వెళ్ళాడు. పరిశుద్ధాత్మని పంపించాడు. ఆత్మ ద్వారా అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాడు. ప్రయాసపడి భారం మోసుకుని సమస్తమైన జనులారా నా ఎద్దుకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి. ఏం చేయొద్దు, నువ్వు ఏం చేయొద్దు. మిత్రమా, మీరు ఎవరైనా కావచ్చు, ఇక్కడ వచ్చి ఉండొచ్చు. నేడే రక్షణ దినం, ఇదే అనుకూలమైన సమయం. ఇంత గొప్ప రక్షణ నిర్లక్ష్యము చేయొద్దు. దేవుడు ఎందుకొరకు నీ వయస్సు పొడిగించినాడు. చాలా మంది ఉన్నారు, నాకు తెలియదు. ఇదే నీకు తరుణం. మళ్ళీ ఒక అవకాశం దేవుడు మీకు ఇవ్వకపోవచ్చు. కాబట్టి ఇప్పుడే మీ రోత హృదయాన్ని, పాప హృదయాన్ని ప్రభువుకు సమర్పించుకోండి. ఏమనంటే, ప్రభువా, నేను బయట చూస్తే నేను మేడిపండే ప్రభువా, మేడిపండు వల్ల మంచిగా ఉన్నానయ్యా. నా లోపల ఉన్నటువంటి కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మత్సర, అరిసెటి వర్గాలను తీసివేసుకోలేను ప్రభువా, తీసివేసుకోలేను. అందుకని నీవే నన్ను ప్రేమించి నా శిక్ష నువ్వు భరించి రక్తంగా చచ్చిపోలేసినావయ్యా.
నీ రక్తంతో నన్ను కడుగునైనా కడుగు. దస్ అదే మారు మనస్సు అనగా మన పాపములను మనము ఒప్పుకొనిన ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు కనుక మన పాపమును క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మన పవిత్రులుగా చేయును. కృపచేత రక్షణ, అంతే చాలు. ఆ కృపచేత రక్షణ అనేటువంటిది రోమా 6:23 ప్రకారంగా చూడండి, 6:23 ఇది వరం, ఇది గిఫ్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, గిఫ్ట్ అన్నమాట. సో గాడ్ ఈస్ గివింగ్ టు అస్ వాట్? గిఫ్ట్స్. డోంట్ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దోస్ గిఫ్ట్స్. నాలాంటి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాడు, నాలాంటి మర్మాలు చెప్పేవాడు, నా వల్ల దయ్యాలలో కొట్టేవాడు, నా వల్ల బిల్డింగ్లు కట్టేవాడు, నా వల్ల ప్రపంచం తిరిగేవాడు, నా వల్ల చేసేవాడు ఎవడున్నాడు అని అతిశయపడుతుంటారు కొంతమంది. పిచ్చోళ్ళు పాపం. మనోళ్ళు కూడా ఎంబడబడుతుంటారు పిచ్చివాడు. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? అందుకని ప్లీజ్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మన వల్ల కలిగింది కాదు, దేవుని యొక్క ఉచితమైన కృపే, పుణ్యం, ఆయన పుణ్యమే, మనది కాదు అది. దానికి 6:23 చూడండి, ఏలయనగా పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము, గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్. కాబట్టి గిఫ్ట్ అనేది ఉచితంగా ఇచ్చాడా, ప్రయాసపడితే ఇచ్చాడా? ఏం బేటా? కాబట్టి ఆ ఉచితంగా దేవుడు నాకు రక్షణ ఇచ్చాడు యేసు ప్రభువు ద్వారా అనే గ్రహింపు ఉందా నీకు? లేకుంటే అన్ని ఎల్లమ్మ మల్లమ్మ పుల్లమ్మ మారమ్మ ఏ దారైతే ఏముందయ్యా, ఏ దారైతే ఏముంది అసలుకు అంటుంటారు కొద్దిమంది. నదీనాం సాగరో గతి, నదులన్నీ కలిసేది ఎక్కడ బాబా? అంతే, అక్కడ పడతాయి ఎడగలుస్తాయి, ఇక్కడ పోతే ఎడగలుస్తాయి. దయచేసి ఏమనుకోవద్దండి. ఒక ఆయన ఇట్లా నన్నే అడిగాడు, దానికి జవాబు ఇస్తానులే కానీ అడిగాడు. నేను అన్నా, నీకు ఎన్ని రంధ్రాలు ఉన్నాయి అన్నాడు. ఎన్ని రంధ్రాలు ఉన్నాయి నీకు అన్నా. వాడు చెప్పాడు, ఇన్ని రంధ్రాలు ఉన్నాయి నాకు అన్నాడు. అట్లయితే అన్ని రంధ్రాలతో తింటావా అన్నా. ఎన్ని తింటా? ఒకటే. అరే పిచ్చయ్యా, లోకంలో ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి, నిజమైన మార్గం ఒకటే. ఆ పరమాత్ముడే మనల్ని ప్రేమించి మన శిక్ష శిలువలో భరించి రక్తము గార్చి అనుకోలేసినాడయ్యా. ఆయన మరణం మన మరణాన్ని కొట్టేసింది. ఆయన సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచుడు ద్వారా మన నీతిమంతులుగా తీరుస్తాను. ఆయన పాపాలు ఒప్పుకుంటే నోటితో, యేసయ్య మనకు చనిపి లేచాడు నమ్మితే, యేసు రక్తం యొక్క కడుగుదల కోరుకుంటే కృపచేత మనం రక్షణ పొందుతాం. అదే మరు జన్మ. ఈ మరు జన్మ అనేటువంటి నిత్య జీవం ఎట్లొచ్చింది మనకు? కృపచేత వచ్చింది. అది నేను చెప్తున్నా. హౌ వీఆర్ రిసీవింగ్ సాల్వేషన్? బై గ్రేస్. కృపచేత రక్షణ పొందారు. కృపచేత రక్షణ పొందినటువంటి మనకు దేవుడు కృపావరములు కూడా ఉచితముగా ఇస్తున్నాడు. ఆల్ ద గిఫ్ట్స్ ఆర్ గివెన్ టు us freely. Don't boast of anything. అందుకని you must know the scriptures. Wherever I am going, I am seeing nowadays wrong doctrines are prevailing in the church. సంఘాల్లో తప్పుడు సిద్ధాంతాలు బాగా వ్యాపించిపోతున్నాయి. అందుకని నేను అనేది ఏంటంటే, గిఫ్ట్స్ ఆర్ గివెన్ బై గాడ్. ఉచితంగా దేవుడు వరాలు ఇచ్చాడు. మన దగ్గర నుండి దేవుడు కోరేది ఏమిటి? ఫలము. 15:8 జాన్ గాస్పెల్. 15:8 జాన్ గాస్పెల్. చూడండి అక్కడ ఏముందో. కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను, ఏం వేరుగా భావించద్దండి ప్లీజ్, దయచేసి ఏమనుకోవద్దండి. Once again, I am requesting you not to misunderstand. If you misunderstand, I cannot help also. కాబట్టి వాయిద్యము వాయించేది వరమేమి కాదు. వాయిద్యాలు వాయించేది వరాలేమి కాదు. నీకు అర్థమవుతుందంటే, ఒకరు అన్నాడు, బా ఏం తబలా కొడతావరా అని. మా కొడుకు కూడా వాయించి పడేస్తాడు, మీకు తెలుసో తెలియదు. వానికన్నా డిగ్రీ ఉంది. ఈ ఎబ్రోన్ ఫెలోషిప్లో డిగ్రీ ఉన్నాడు ఒక్కడు లేడు, నాకు తెలుసు అంతవరకు. ఒకళ్ళు తెలియకపోతే ఉన్నాయేమో తెలియదు కానీ అదేమి ఆత్మీయత తబలా మంచిగా కొట్టేది అది గిఫ్ట్ అనుకుంటున్నారేమో. నో, దట్స్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ప్లీజ్.
బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్. కొంతమంది అంటారు, ఏం పాడుతున్నారు, అబ్బా ఏం పాడతాడండి మీ కొడుకునంటే. లతా మంగేష్కర్ కూడా పాడుతుంది, ఘంటసాల కూడా పాడుతూ ఉండే, సుశీల కూడా పాడింది. వాళ్ళకి కూడా గిఫ్టేనన్నా? మరి ఎందుకు ఎగురుతావు మళ్ళా? తెలుసుకో, అది గిఫ్ట్ కాదు. అది ఎందుకు అర్థంగా లేకుండా మాట్లాడతాము? తెలియక. మీకు తెలుసు, నేను చెప్పట్లే. జాకీర్ హుస్సేన్ ఏం కొడతాడు? ప్రపంచంలో పేరు పొందిన తబలిస్ట్ ఆయనే. ఎవరు? మరి జాకీర్ హుస్సేన్ కూడా దేవుడు గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. మనకి మారు మనసే లేదా? కాబట్టి డోంట్ బీ డిసీవ్డ్ బై ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ టాలెంట్స్, ఇన్బోర్న్, ట్రైన్డ్. రెండితులుగా లెట్ us take తీసుకుందాం, థ్యాంక్స్ చెప్తాం, తప్పేం లేదు. బట్ దే ఆర్ నాట్ గిఫ్ట్స్. బీ కేర్ఫుల్. అవి గిఫ్ట్స్ కాదు. ప్లేయింగ్ తబలా ఈజ్ నాట్ ఏ గిఫ్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎ టాలెంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్బోర్న్ ఆర్ ట్రైన్డ్, రెండే. కానీ దిస్ ఎటర్నల్ లైఫ్ ఈస్ గివెన్ బై గాడ్ యాజ్ ఏ గిఫ్ట్, అలాంగ్ విత్ దట్ casting away devils, healing the sick people, speaking in tongues. Speaking in tongues is a Peter Anna? Spiritual gift. One of the gifts adi ante. Doesn't mean that you are spiritual. Be careful. ఎక్కడ చూసా rampant, విస్తారంగా వెళ్ళిపోతున్నారు. ప్లీజ్, ఐఎమ్ నాట్ ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ విత్, సారీ. నైట్ ఐ హ్యాడ్ నైస్ డ్రీమ్, ఓకే, ఆల్ రైట్, మంచిదే, దాన్ని కాదనలే కదా. దట్ ఈస్ నాట్ ద ఫ్రూట్. భాషలతో మాట్లాడటం, తర్జుమా చేయటం, దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టడం, స్వస్థపరచటం, మంచి వాక్య పరిచర్య చేయటం, ప్రవచించటం, అపొస్తలత్వం, సువార్థికత్వం, ఇవంతా కూడా ఫలము కాదు. దీస్ ఆర్ నాట్ ది ఫ్రూట్, దీస్ ఆర్ ఓన్లీ గిఫ్ట్స్. మీకేమో అర్థమవుతుందో లేదండి? ఎంతమందికి అర్థం కాదు? కొంచెం చెయ్యొద్దండి చూస్తాం. మీకేమైనా కౌంటర్ ఉంటే తర్వాత రాయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ గిఫ్ట్స్ గివెన్ ఫ్రమ్ అబౌవ్, ఫ్రీలీ హీ హాస్ గివెన్. వాట్ గాడ్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ అస్? Fruit. 15:8, John Gospel 15:8. అందుకని I always tell the people, these gifts are compared to fertilizers, manures. ఇవన్నీ కూడా ఎరువులు. ఏంటివన్నీ ఎరువులు? గిఫ్ట్స్ అంతా ఎరువులు సార్. ఎరువులు ఎందుకు వేస్తాం? రవే ఫలాలు రావాలని ఎరువులు వేస్తే మనోళ్ళు ఎరువులే తింటున్నారు తొందరగా సావడానికి. మీకు అర్థమైందండి? ఏనా శ్యామ్, ఆర్ యు ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ మీ? మంచిగా ఎరువేయాలి, వేస్తే చెట్లో నుంచి ఏమొస్తాయినా? మంచి ఫలాలు వస్తాయి. సో గాడ్ ఈస్ గివింగ్ దీస్ గిఫ్ట్స్ యాజ్ మాన్యూర్స్ ఫ్రీలీ యాజ్ ఎ టోకెన్ ఆఫ్ లవ్ ఫర్ ది ఎడిఫికేషన్ ఆఫ్ ద సోల్స్, ఫర్ ది పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్. క్రీస్తు సంఘము పరిపూర్ణతలోనికి రావటానికి, ఆత్మీయ క్షేమాభివృద్ధి పొందడానికి దేవుడు వరాలు ఇస్తే ఇంతకు మేము ఆత్మీయంగా ఎగురుతున్నాం. నా ప్లీజ్ డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్ మీ, నో. ఇది నాలో చాలా మంది ఈ వరాలను బట్టి ఎగురుతా ఉన్నారు పాపం. నో, అందుకని తెలుగులో ఒక మాట అంటారు తెలుసా అంటే, సొమ్ము ఒక్కడిదే, సోకొక్కడిదట. ఈ సొమ్ము ఇచ్చింది ఎవరు? దేవుడు. సోకుపడేది ఎవరు? దయ్యమల కొడతా ఏమనుకున్నావు? పీటర్ అన్న నెక్స్ట్ టైం పిలువు, వస్తున్నా హైదరాబాద్ నుంచి, నా కోసం 2 స్లాట్లు పెట్టు. ఎవడు చెప్పాడు ఈ డంప కొట్టుకోమని? ఎవడు చెప్పాడు సారు? ఎందుకు దానికోసం ప్రాకులాడతావు సారు? అదిగో నేను ఖాళీగా ఉన్నా ఫలాన్ దినాల్లో. ఎందుకు ఈ డబ్బా? ఈ దినాల్లో మనుషులు కూడా వెంబడి వెళ్ళిపోతారు. పాపం వాళ్ళు తప్పు నేను అంటాను, నేను తప్పు అంటాను. గిఫ్ట్స్ ఎవరిచ్చారండి? దేవుడు ఇచ్చాడంతే. దేవుడు ఇచ్చి మన యొద్ద నుంచి కోరింది ఏంటి? 15:8
తొందరగా నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ఇట్. మీరు బహుగా ఫలించుట వలన మీరు బహుగా ఫలించుట వలన నా తండ్రి మహిమపరచబడును. కాబట్టి దేవుడు కోరేది ఏంటంటే ఫలం. ఫలం కోరుతున్నాడు సారు, వరము కాదు. అరే సొమ్ము నీకు ఇచ్చి నువ్వు మంచి ఫలం ఫలించాలని చెప్పినంటే నీ సొమ్ములు వేసుకొని ఎగురుతున్నావు, నేను ఇచ్చిన సొమ్ములు తీసుకొని సోకుపడుతున్నావు. నీకు అర్థమైపోతుంది అనుకుంటా. కాబట్టి వాట్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్, గిఫ్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ గివెన్ టు అస్ బై గాడ్ ఫ్రీలీ యాజ్ అ టోకెన్ ఆఫ్ లవ్ for the edification of souls and for the perfection of the body of Christ. That is image of Christ. యేసు రూపంలోనికి రావాలా, అదే ఫలము. 1 Corinthians chapter 15. Why I am telling you after 45 years, it is 46th year nadi experience, what I have learnt is this. ప్రభువా వరాలు కాదయ్యా, నువ్వు సొమ్మిచ్చి నేను సోకుపడితే ఏం లాభం స్వామి. 100 చర్చలు కాకపోతే 1000 చర్చలు కట్టచ్చు, ప్రపంచమంతా తిరగచ్చు, ఆత్మను సంపాదించవచ్చు, గుడి గోపురాలు కట్టించవచ్చు. అదంతా నువ్వు ఇచ్చిన వరమే కదా. ఆ వరాన్ని బట్టి నేనేం అతిశయపడేది? నో, సొమ్మొక్కడిది సోకొక్కడిది. అందుకని ఈ సొమ్మును బట్టి మనము అతిశయించాలి కానీ సోకును బట్టి కాదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, సొమ్ము అంటే ఏంటి? వరాలు పెట్టుకోండి. ఈ వరాలు ఎవరిచ్చారు? కాబట్టి ఈ దినాల్లో బోధకులు చాలామంది నాలాంటి వాళ్ళే, నేనే అనుకోండి, మీరు ఒకరి గురించి నాకు అనవసరం. ఏం బోధ చేస్తామంటే జబర్దస్తిగా చేస్తాం బోధ. ముట్టితే చాలు, ఇట్లా ఇట్లా ముట్టితే చాలు, ఇట్లా ముట్టామనుకో. ఆఫ్టర్ ఆల్ బాందేది బోధ, నాది బోధ. ఏమనుకున్నావు నేను? వాడే ఆడ కంప్యూటర్ నేర్చుకొని వచ్చినాడు వాడు, అంతే. వాడు ఆ బుక్ చదివి చెప్తున్నాడు వాడు, అంతే. ఈ 7 points ఆడలేవేమి పలాన్ బుక్లో లేవా? అది సేమ్. ఒకసారి మా వాడిని మా చిన్న కొడుకుని అన్నాను, మా చిన్న కొడుకు మెసెంజర్లే అండి. నేను అన్నాను, ఒరే ఎంత మంచి పాయింట్స్ చెప్పినాడు అంకుల్ అంటే, డాడీ నీకు చూపిస్తాను రా ఈ బుక్లో అన్నాడు. ఆడికి పోతే ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ ఒమిట్ చేసేసాడు వాడు. నేనేమంటున్నానంటే, ఇలాంటి బోధలు మనం చేస్తే ఏం పిచ్చోళమా మేము? ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటాం. గుర్తుపెట్టుకోండి. అందుకని ద స్పిరిట్ ఆఫ్ డిజర్న్మెంట్ ఈస్ గివెన్ టు అస్. స్పిరిట్ ఆఫ్ డిజర్న్మెంట్, ఆత్మల వివేచన వరం. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద గిఫ్ట్స్. మీరు 1 Corinthians చూడండి కావాలంటే. ఆత్మల వివేచన వరం ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి? ఆ ఆత్మ కలిగి ఉన్నప్పుడు ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలం. ఆ ఆత్మ లేకపోతే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వీళ్ళేనా దేవుడు అని వెంబడబడతాం మనం, వీళ్ళే దేవుడు వెంబడబడతాం. ఆత్మీయమైన కార్యం జరగాలి. ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటాం? ఏ డాక్టర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఏ డాక్టర్, an engineer can understand an engineer, a technician can understand a technician. మీకు అర్థమైందండి? నా చిన్న ఉదాహరణ చెప్పు, మీకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు. కాబట్టి ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిజర్న్మెంట్ ఆఫ్ స్పిరిట్. ఆత్మల వివేచన మనం ఈజీగా చెప్పేస్తాం. వాడు మాట్లాడుతూ ఉంటే, ఎగురుతుంటే, చేస్తూ ఉంటే, బోధ చేస్తా చెప్తే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది బోధ ఈజీగా చెప్పచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ. చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను, మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది. కలకత్తా నుంచి ఒకడు దుబాయ్ పోతున్నాడు. దేనికి? ఉద్యోగం కోసం. కలకత్తా నుంచి ఫ్లైట్ ఎక్కడికి వచ్చింది? బాంబేకి వచ్చింది, డొమెస్టిక్లో. ఆ బాంబే నుంచి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్లో దుబాయ్ పోవాలి. మంచిగా ఏం కట్టుకున్నాడు? సూట్ గిట్ బాగా వేసుకున్నాడు, మంచిగా టైకి కట్టుకున్నాడు, షూ మంచిగా వేసుకున్నాడు. ఆడ దిగాడు. దిగిన తర్వాత అప్పుడు 2009 ఆ ప్రాంతాలు చెప్తున్నాను. డొమెస్టిక్ వేరేగా ఉండే, ఇంటర్నేషనల్ వేరేగా ఉండే ఫ్లైట్స్ రెండు ఆ ఎయిర్పోర్ట్. ఆ డొమెస్టిక్ దిగి ఆడికి పోవాలి, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి పోవాలి. పోయేటువంటి సందర్భంలో ఏం చేశాడంటే, ఒక ఆటో తీసుకున్నాడు, టక్కన వెళ్ళాలని చెప్పని అక్కడి నుంచి వచ్చిన కార్ నుంచి ఒక టీ తాగుదామని చెప్పని ఒక 5-star హోటల్కి వచ్చాడు. ఎక్కడ? బాంబేలో. వచ్చిన తర్వాత వాడు జస్ట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ సైడ్. ఎక్కడికి? హోటలే. వెంటనే సర్వర్ వచ్చాడు, అటెండర్. వాళ్ళని ఏమంటారు మీరు ఇక్కడ? ఏమంటారు?
వెయిటర్, ఓకే, ఇక్కడ పదాలు వేరే కాబట్టి అడుగుతున్నాను నేను. ఆ వెయిటర్ వచ్చాడు, హలో సార్, వాట్ యూ వాంట్, ప్లీజ్ బ్రింగ్ అ కప్ ఆఫ్ కాఫీ అన్నాడంట ఇంగ్లీష్లో. బ్రింగ్ అ కప్ ఆఫ్ కాఫీ. వాడు ఏం చేశాడు, కాఫీ తీసుకొచ్చాడు. మీకు ఇండియాలో తెలుసు, కప్పు ఇస్తారు, గ్లాస్ ఇస్తారు, రెండు ఇస్తారు. సాసర ఒకటి ఇస్తారు, అది ఇస్తారు. ఎందుకంటే వేడివేడిగా పొగలు పోతా ఉంటే ఇట్లా పోసుకోవాలి, లేకపోతే 2 గ్లాసులు ఇస్తారు. మీకు అర్థం కాలేదంటే 2 గ్లాసులు ఇస్తారు, ఒకటి ఇది ఒకటి రెండు ఇచ్చింది. ఎందుకంటే వేడివేడిది చల్లార్చుకోవడానికి. తీసుకొచ్చి పెడితే ఆట రాసుకుంది, టైం అంతా అయిపోతుంది, వేడివేడిగా ఉంది. ఆ వేడివేడి తాగితే కాలుతుంది. అందుకని వాడు ఏం చేశారు, 2 కప్పులు ఉన్నాయి కదా, ఒకటేమో నిండుకుంది, ఇంకో దాంతో ఖాళీగా ఉంది. అందుకని ఏం చేశాడు, వెంటనే పోసాడంట. ఎవరో మాట్లాడటం కాలేదనుకుంటాను. ఈ దుబాయ్కి పోయేటువంటి ఆయన ఇట్లా పోసాడంట. అట్లా పోయగానే వాడేమన్నాడంట, వెయిటర్, హలో బ్రదర్ అన్నాడు. ఇంతకు ముందేమో సార్ అన్నాడు. మీకు అర్థం కాలే, ఘాటిట్టా ఎందుకు చెప్పండి. ఇట్లా పోయాలంటే ఎవడు పోస్తాడు చెప్పు. మనం ఇట్లా పోసుకుని నెత్తిని పోసుకుంటాం కదా. వాడికి ఏంటి అది అలవాటు వాడికి. అప్పుడు అన్నట్టు హలో బ్రదర్ అన్నాడంట. హౌ డు యూ కమ్ టు నో? ఆల్ రైట్, డోంట్ సే ఎనీవేర్. మీకు అర్థం అవుతుందండి? మేము కూడా అర్థం చేసుకోము సార్, మేమేం పిచ్చోళ్ళం ఏం కాదు. ఏదో డాలర్లు ఇస్తారు, జోబులు పెట్టుకుందాము. వీఆర్ నాట్ బెగ్గర్స్, వీఆర్ నాట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. చాలామంది అనుకుంటారు ఏదో డాలర్స్కి వచ్చినారా అని చెప్పారని. వీఆర్ నాట్ ఫర్ ఇట్. We know just by seeing a face of a person we can easily discern who they are, what they are thinking also. అంత పిచ్చోడం ఏం కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి దేవుడు కోరేది ఏంటండి? ఏం కోరతాడు దేవుడు? ఫ్రూట్, నాట్ ద గిఫ్ట్స్. గిఫ్ట్స్ గురించి కంగారు పడద్దండి. నేను ఎరుగుదును, ఒక చోట పోతుంటే ఆర్ యు ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ టంగ్స్ అని నన్ను అడిగాడు. నేను అన్నాను ఏ టంగ్ కావాలా అన్నాను. ఏ టంగ్ కావాలా అన్నాడు. అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఏ టంగ్ మాట్లాడతావు అన్నాడు. నాకు 3 టంగులు వచ్చు అన్నాడు. వాట్ ఈస్ meant by tongue? Tongue means God uses in order to communicate our thoughts to somebody. మన తలంపులు ఇతరులకు చెప్పడం. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఉందండి, ఇంగ్లీష్ ఇస్ ఎ టంగ్, తమిళ్ ఇస్ ఎ టంగ్ కదండి, హిందీ ఇస్ ఎ టంగ్, కొరియన్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఎ టంగ్. కానీ బైబుల్లో అన్నోన్ అనర్ లేదు. టంగ్ అంటే విచ్ కెన్ కమ్యూనికేట్ సంథింగ్, విచ్ కెన్ కమ్యూనికేట్. ఎందుకంటే ఇన్ ద బిగినింగ్ డేస్ దేర్ వాస్ నో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఎందుకంటే బిగినింగ్ డేస్ చర్చ్ స్టార్ట్ అవుతా ఉంది. స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు యూనో ఎవరు, థామస్ కదండి, 12 మంది శిష్యుల్లో ఉన్నాడు కదా ఆయన. ఎవరు అమ్మా? తోమా కదా. ఆ తోమా ఎక్కడికి వచ్చాడు? కేరళకు వచ్చాడు. కేరళకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏం చేశాడు, ఆయన లాంగ్వేజ్ వేరు, వీళ్ళదే లాంగ్వేజ్ వేరు. ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ మాట్లాడాలి, వాళ్ళకు కేరళ భాష మాట్లాడాలంటే ఈయనకు రాదు, ఈయన భాష వాళ్ళకి రాదు. అప్పుడు ఏం చేశాడు ఆయన, he was able to speak కేరళైట్, వాళ్ళ భాష. అరే ఈ మన భాష ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? దట్ ఈస్ ద గిఫ్ట్ గివెన్ బై గాడ్. దానికి ట్రాన్స్లేటర్ అక్కడ లేదు, అవసరం లేదు. బైబిల్లో మీకు చూపిస్తాను 4 ప్లేసెస్లో. దట్ ఈస్ నాట్ మై సబ్జెక్ట్. వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్, వీ మస్ట్ నో ద స్క్రిప్చర్స్, వీ మస్ట్ నో ద గిఫ్ట్స్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గిఫ్ట్ అండ్ ఫ్రూట్? ఫ్రూట్కి గిఫ్ట్కి సంబంధం ఏంటో అది తెలుసుకోవాలి. వాట్ టు డూ, దేర్ ఇస్ నో అదర్. అప్పుడు వండర్ అయిపోయారు వీళ్ళు. ఎట్లా నాయన? బ్రదర్ భగత్ సింగ్, when he was giving the gospel in Persia, he spoke in Persian language. అక్కడ ఒక ప్రొఫెసర్ గారు మార్కెట్కి వచ్చి యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్నాడు. నమ్ముకున్న తర్వాత ఆయన అన్నాడంట, ఐ విల్ ట్రాన్స్లేట్ ఫర్ యూ ఇన్ కేస్ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంటే, ఎస్ వాట్ లాంగ్వేజ్ ఐ స్పోక్ అన్నాడంట ఆయన భగత్ సింగ్ గారు. యూ స్పోక్ ఇన్ పర్షియన్ లాంగ్వేజ్, దట్స్ వై ఐ కుడ్ హియర్ ద గాస్పెల్. నేను ప్రభువుని నమ్ముకున్నాను. అరే నేను పర్షియన్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడాను అంటే ఆయనకే తెల్లే, ఆ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడు, అర్థమైపోయింది.